not saying for everyone, about my personal feeling. One is the thermal engineering, another one is the manufacturing technology. In manufacturing technology, we have the two main concepts. One is the welding and another one is the machining. You know about that because you are the final year students. You know about the welding and also machining. Which machines you know? Machines. Okay. Now I will explain about the CNC machines. In CNC machines we have the two types. One is the horizontal, another one is the vertical. First thing, horizontal machines is only for the CNC lathes. In vertical, this is the CNC milling. And also, can you please see this is the machines, milling machines. We can perform anything in the milling machine. We can design so many of. We are the mechanical. We are making some engine parts. Engine parts. Do you know how to make that engine parts? Because this is only the process of casting. That casting we need to make this mold basis. First we are using some equipments and also accessories for the milling machines. These equipments are very necessary for us because first one is the cutters, end mills, dial gauges, vernier calipers, slip gauges, depth vernier calipers, bore gauge and steel rule. This is the cutters. We are using these cutters for making some mold bases and also some processes. These cutters we have the types. It is like a 50 mm diameters, 25 mm diameters. This is the end mill cutters. Just a minute, I will keep on. Can you please pass that email? See here, this is the end mill cutters. We are using these end mill cutters for making the finishing. Can you please pass that? First of all, I will ask one question for you. If you know anyone, can you please raise the hand? After. Do you know anything about the CNC? Anyone? If anyone know about the CNC? No one. Thank you. This is the dial gauges. In this part, we are using these dial gauges for measuring the equipments. For example, this is one type of particles. We are placing this correct order or not. We are just measuring it is straight or not. Then first we are using this dial gauge. This is the vernier calipers. You know about this vernier calipers. This is in our lab. That is the depth vernier. We are using that calipers for the measuring for the depth. We don't know how much diameter for the depth. Example. This type we are using for measuring as a vernier calipers or steel rule. About this size depth. We are using the depth vernier. And also this is the slip gauges. You know very well about these slip gauges. We are using these slip gauges for measuring the exact diameter. With it showing as a 0.005 value also, we need to calculate with using of these slip gauges. And also this is the bore gauge. These bore gauges we are using for measuring the holes. And
and also that is steel wheel. You know about that, it is a scale. You know very well about that. Next thing, this is the our main subject. This is the mold base. About CNC. First we are receiving a one plain metal material. We are making like these models in the CNC for using the programming, NC programming, CNC programming, 2D programming, hash programming. Don't worry. After this tools explaining, I will explain about the design and products. Coding also. It will be very helpful for you. Because after your BTech, you are went an industry for doing the job. They are asking about the basic programming. You will learn like this. They are not asking about how many subjects do you are qualify. They need only the coding candidates to work. Maybe it will be helpful for everyone who are searching for the job. You need to join the CNC companies, and also you need to learn CNC. Like it, it's like your part time or full time. It will depend on yours. Easily we are finding this job. This is like the mold basis. This mold basis like it's a engine making components. Example, you know about the foundry. You are making the foundry shop. We are placing one object inside the sand. After we are ramming, we are pouring the mold. Like that, we are using this mold basis also like a product for molding. After the completion of this all mold base, we are pouring the liquid metal. It will forming as a engines. Okay, it's time to programming. We have the ASH programming, 3D programming, 2D programming, CAD programming. Example, this is the diagram. This is the drawing. Just I will explain about the drawing first. Example, see this drawing. This is a very hard, and also we are seeing this drawing as a projections. This lines about the in this drawing we are seeing as a first view and also second view. First view is directly indicated as a line model. Second side it is indicated as a hash model. Okay, not a problem. I will explain about this. How we need to make that. మీకు అర్థమైందా మనం చెప్పింది మేబీ అర్థం కాలేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది క్యావిటీ ప్లేట్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే మనకి బోత్ సైడ్స్ అనేది ఇక్కడ డ్రాయింగ్ చూస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది, ఇది ఒక ప్లేట్, సిఎన్సి ప్లేట్. దీంట్లో వచ్చేసి మనకి చూడండి, ఫస్ట్ ఒక సర్కిల్, సెకండ్ ఫస్ట్ స్ట్రైట్ గా లైన్ ఇచ్చేసాడు కదా, ఈ లైన్స్ తో ఇండికేట్ చేసిందంటే ఫస్ట్ వేవ్. సెకండ్ వేవ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా డాట్స్ కనిపిస్తుందా మీకు, ఇది సెకండ్ సైడ్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ప్లేట్ ఇలా ఉంటుంది అనుకో, ఫస్ట్ సైడ్ ఇండికేట్ చేసింది మనకంతా ఎలా ఉంటుందంటే అంటే డైరెక్ట్ లైన్ తో ఇండికేట్ చేసింటాడు. అదే మనకి సెకండ్ సైడ్ ఉండేది మనకి దానికోసం సపరేట్ డ్రాయింగ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి
ఇక్కడే మనకి ఇండికేట్ చేసింటాడు. ఈ క్యావిటీ ప్లగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే డైరెక్ట్ హోల్ అనేది అంటే డౌన్ సైడ్ నుండి కింద నుండి అవతల వరకు హోల్ ఉంటుంది మనకి, దాని క్యావిటీ ప్లగ్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఫస్ట్ ఒక మెటీరియల్. ఫస్ట్ మనకి ఏముంది, లోపల ఒక సర్కిల్ ఉంది, కనిపిస్తుందా? సర్కిల్ ఉంది, ఒక స్క్వేర్ ఉంది. ఫస్ట్ మనకి ఈ స్క్వేర్ ఎంత సైజ్ ఉంది అనేది ఈ ప్రొజెక్షన్ లో ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసింటాడు సైజ్. ఇలా ఈ ప్రొజెక్షన్ బట్టి మనము అంటే ఇక్కడ ఇది 0 0, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ విడత ఎంత ఉంది, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ విడత ఎంత ఉంది, తర్వాత మనకి దాని డెప్త్ ఎంత ఉంది అనేది డ్రాయింగ్ లో మనం టోటల్ గా మనం చూస్తాం. దీని గురించి మీకు అంటే మాన్యువల్ గా చెప్పడం కంటే నెక్స్ట్ ఒక డిజైన్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు, మీ ముందే ఒక మోడల్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కాబట్టి అప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంకా మీకు ఇక్కడ చూడండి కొన్ని మనకి స్మాల్ స్మాల్ నట్స్ బోల్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు. స్కెచ్ వస్తే నేను మీకు క్లారిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు కూడా బాగుంటుంది. First one. Only first. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ డ్రాయింగ్ అనేది ఇలా ఉంది. అందరికి కనపడుతుంది డ్రాయింగ్. ఈ డ్రాయింగ్ లో ఫస్ట్ మనకు ఉండేది ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్. ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్. ఈ వై డైరెక్షన్ లో మనకి ఇక్కడ టోటల్ లెంత్ వచ్చి 600 mm ఇచ్చారు, టోటల్ లెంత్. అదేకాక ఇక్కడ మనకి ఈ సైడ్ 300 mm ఇండికేట్ చేశారు. అంటే 600 లో 3 mm పోతే అటు పక్క ఎంత ఉంటుంది, 300 ఉంటుంది. అలాగే వై డైరెక్షన్ లో కూడా ఉంది. మనకి ఫస్ట్ అనేది ఒక సైడ్ ప్రొజెక్షన్ ఇండికేట్ చేశారు, సెకండ్ టైం ప్రొజెక్షన్ ఇండికేట్ చేయడం. ఇప్పుడు మనం దీనికి సంథింగ్ ప్రోగ్రామ్ రాసాం. అంటే మనకి కటర్ ఎలా తెలియాలనేది. ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ మీకు ప్రెసెంట్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ప్రెసెంట్లీ అంటే మనకి సిఎన్సి మషిన్ యొక్క మానిటర్లో అనేది ఇలా స్టోర్ చేస్తాం మనం. ఫస్ట్ మనకి G90 ఇలాంటి కోడింగ్స్, కొన్ని జీ కోడ్స్, ఎన్ కోడ్స్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది, క్యాట్యామ్ వచ్చింది కదా. దాన్ని బట్టి మీకు ఆల్రెడీ జీ కోడ్స్ మీద కొద్దిగానే మీకు క్లారిటీ ఉంది కదా. అంటే G01, G90, G0. ప్రెసెంట్ ఫస్ట్ మనకి ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా ఫస్ట్ మనకి రాయాల్సింది ఏంటంటే బేసిక్గా మాత్రం ఫస్ట్ రాయాలి G90, G0. G90 అంటే అబ్సల్యూట్ డైమెన్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం
400 mm లెంత్ ఇచ్చామనుకో అది 400 కట్ అవ్వాలి, కొద్ది కూడా ఎక్స్టెండ్ అవ్వకూడదు. దానికోసం మనం G90 ఇస్తాం. G90. నెక్స్ట్ G00 అంటే ర్యాపిడ్ ఇంటర్పోలేషన్. అంటే ఇప్పుడు మనం కోడింగ్స్ ఎలా ఇస్తామంటే జస్ట్ మనం కట్టర్ అనేది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనకి అక్కడ కోడింగ్ G90 G00 ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం G90 ఇచ్చాం. G90 అంటే ఫస్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎంత ఒక మెటల్ ని మనం కట్ చేయాలా, ఎంత డెప్త్ 100 mm కట్ చేయాలి మనం లోపల, అంటే ఒక సర్కిల్ లాగా మెయింటైన్ చేయాలి. దీన్ని జస్ట్ G90 ఇచ్చడం వల్ల అంటే ఫస్ట్ మనకి ఎంతైతే కట్ అవ్వాలో అంతే కట్ అవ్వడానికి G90 అనేది యూజ్ చేస్తాం. G0 అంటే స్పీడ్. ఇప్పుడు జస్ట్ దానికంటే జస్ట్ కోడింగ్ రాస్తాయి ఇప్పుడు సింపుల్గా. ఫస్ట్ మనం M03 అంటే స్పెండింగ్ స్టార్ట్. అంటే మనం మిషన్ ఆన్ చేస్తాం, మిషన్ ఆన్ కావాలి కదా మనకి. స్ప్రిండిల్ రొటేట్ అవ్వడానికి M03 అనేది కోడింగ్ ఇస్తాం. తర్వాత మనకి స్పిడిల్ ఎంతలో తిరగాల అంటే స్పీడ్ ఉంటుంది స్పిడిల్కి 300 అంటే 300 స్పీడ్లో తిరగాల, 1000 స్పీడ్లో తిరగాల. ఇట్లా అనేది మనం ఎంతైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, అది మన ఇష్టం. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ బట్టి దాని స్ట్రెంత్ బట్టి మనం చూస్ చేసుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్ స్పిడిల్ స్పీడ్ 1000 ఇచ్చుకుందాం. ఇప్పుడు మనకి మషిన్ స్టార్ట్ అయింది, స్పిడిల్ స్టార్ట్ అయింది 1000 అంటే 1000 RPM తిరుగుతుంది మనకి మషిన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ అనేది ఒక చోట అనేది కట్టర్ని ఎక్కడ దింపుదాం, X00 Y00 దింపుదాం. అంటే G01 X00.00 Y00.00 అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మన కట్టర్ అనేది ఇక్కడ దిగింది అంటే 00 వచ్చాం కదా, X00 Y00. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ రావాలి, ఇటు వెళ్ళి ఇటు పంపించాలి. మనకి మీకు G42 G45 బర్డ్స్ ఉంటాయి తెలుసా. G42 క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. మనకి ఇలా వెళ్తే క్లాక్ వైజ్, ఇలా వెళ్తే యాంటీ క్లాక్ వైజ్. G42 G42 క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇప్పుడు మనం ప్యాటర్న్ ఫస్ట్ ఇక్కడ తీసుకొని G43 అంటే మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఇచ్చాం. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావాలి కట్టర్ ప్రెసెంట్ అంటే ఎంత, ఇక్కడ మనకి 200 డయామీటర్ ఉంది Y. ఎప్పటికైనా ఇటువైపు ఉండేది Y ప్లస్ Y మైనస్ X ప్లస్ X మైనస్ ఈ డైరెక్షన్ లో అనేది వస్తుంది. ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మనం కట్టర్ అనేది ఇక్కడికి రావాలి, ఇదేంటి Y మైనస్ 200 Y మైనస్ 200. మన కట్టర్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ప్లస్ 300. సేమ్ అలాగే మన ప్రోగ్రామ్స్ అనేది జస్ట్ రాసుకుంటూ ఉంటాం. Y మైనస్ 200 X 200 ప్రెసెంట్ ఇక్కడికి వచ్చింది. మనకి జస్ట్ మనం రాసుకునే వాల్యూస్ బట్టే మనకి మషిన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఇది మాన్యువల్ 2D ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే సేమ్ Y ప్లస్ 200 Y200 అంటే డైరెక్ట్ మీకు ఇక్కడికి వెళ్ళేసింది. నెక్స్ట్ X మైనస్ 200 ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇలాగే మనం అనేది ప్రొజెక్షన్స్ మనం ఎలా కావాలంటే అలా ఇచ్చుకోవాలి మషిన్స్ మన వే బట్టి. ఇక్కడ మీరు చూసింది ప్రోగ్రామ్ చూడండి,
ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ అది బ్లర్గా కనిపిస్తుంది, కానీ ఇది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్, సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, లూప్స్ అని అంటారు. లూప్స్ అంటే మషిన్ ఎన్ని రొటేషన్స్ తిరగాల అనేది ఇక్కడ మనం ఇండికేట్ చేస్తాం లూప్స్లో. ఇక్కడ మనకి దీంట్లో వచ్చేసి ఇంక్రిమెంటల్ అంటే మనకి ఒక రౌండ్కి ఎంత కట్ అవ్వాలి, 0.2 -0.2 0.3 అట్లా మనం దీనిలోనే ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాం. అంటే మనకి ఎంత స్పీడ్, అంటే స్పీడ్ ఎలా తిరగాలి ఇలాంటివన్నీ ఫీడ్లో. ఇది మరి క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంతా ఈ ప్రోగ్రామ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మేబీ మీకు దీనికంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఒక వీడియో, సింపుల్ వీడియో ఇది. ఇక్కడ చూస్తే మీకు మొత్తం అర్థమవుతుంది. సోర్స్ వీడియో వెనక్కి వెళ్ళి సోర్స్ వీడియో ఇక్కడ ఉన్న వీడియో అది ప్లీజ్. సౌండ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సిఎన్సి మషిన్స్ అనేది ఇలా ఉంటాయి. ఇది కటర్స్, నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా, కటర్స్ అనేది ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది. అది స్టడ్స్ అంటే కటర్ యొక్క స్టడ్స్ అలాంటివి. మనం టూల్ పెట్టాలన్నా తీయాలన్నా మ్యాగ్నెటిక్ అనేది మ్యాగ్నెట్ ఖచ్చితంగా మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే కటర్ డైరెక్ట్గా పెట్టినప్పుడు వదిలేయకుండా మ్యాగ్నెట్ అనేది పట్టుకుంటుంది. మన టూల్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా టూల్స్ అనేది అదే చేంజ్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ ట్యాబ్లెట్. సో ఏమన్నా మనకి ఫీజ్ ఏమైనా జరిగినా దాంట్లో ఇప్పుడు ఇది మెమరీ. మెమరీ అంటే మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ అనేది క్యాటియా ఇలాంటి దాంతో చేసి పెన్ డ్రైవ్ ద్వారా పెట్టి కూడా మనం ప్రోగ్రామ్స్ అనేది రన్ చేస్తాం, మాన్యువల్గా కాకుండా 3D మషిన్స్. అతను జస్ట్ 2 ప్రోగ్రామ్స్ అనేది రన్ చేస్తున్నారు. స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్, స్పీడ్ 100. ఇక్కడ మనం చెప్పాను కదా స్పీడ్ ఇప్పుడు 500 పెట్టాడు, ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. అలా మనము స్పీడ్ అనేది ఎంచుకోవడం అనేది M5 స్టార్ట్. హ్యాండిల్, హెచ్ అంటే హ్యాండిల్, మనం హ్యాండ్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. ర్యాపిడ్ డైరెక్షన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా XY డైరెక్షన్ మనం హ్యాండింగ్తో యూజ్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ మనం అక్కడ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్తో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కూలింగ్ డౌన్, ఇది పెయింటింగ్ వేరు. మనకి ఏమన్నా స్క్రాప్ అలాంటిది చూసినప్పుడు డైరెక్ట్ కిందికి వేసేస్తుంది. మేబీ ఐ డోంట్ నో మీకు ఎంత అర్థమైందో తెలియదు, కానీ ఇది అనేది అంటే మీకు నేను డైరెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చెప్పడం కంటే మీకు డిజైన్ చూసిన అర్థమవుతుంది. డిజైన్ చేస్తాను మీరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
తీసుకోవాలి. ఇదే అక్కడికంటే బెటర్. అక్కడ కనబడి ఉంటుంది సరిగ్గా బ్యాక్ సైడ్ బోర్డు కావాలి. కింద తీసేసుకుంటే బెటర్. అయితే మధ్యలో పెట్టేసి అయితే అక్కడ దాన్ని గుడ్ మార్నింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వెల్కమింగ్ అస్. నేను ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేండి, తెలుగులో మాట్లాడతాను. ఫైనల్ ఇయర్ ఉందా? థర్డ్ ఇయర్. ఓకే, థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్. ఓకే, ఇప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? అంటే ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏమనుకుంటారు? ఇంకా ఎనీబడి చెప్తారా ఏమన్నా? తెలుగులోనే చెప్పండి, పర్లేదు. ఐడియా లేదు కదా? అంటే ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అయిపోతే ఇంత శాలరీ వస్తుందని ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా? నాలెడ్జ్ కోసం చదువుతున్నారా లేకుంటే శాలరీ కోసం చదువుతున్నారా? సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలన్నా లేక వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలన్నా శాలరీ కావాలన్నా? సో ఇప్పుడు మీరు ఏ లైఫ్ అయితే లీడ్ చేస్తున్నారో ఆఫ్టర్ బీటెక్ అది కాదు లైఫ్. తర్వాత చాలా బాధపడతారు, ఎందుకు మేము ఇంజనీరింగ్ చేసాము, అసలు మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, మేము దాన్ని రీచ్ కావట్లేదు. చాలా అంటే స్ట్రగుల్ ఉంటుంది, చాలా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది, అది మామూలుగా ఉండదు. ఎందుకంటే నేను ఫేస్ చేశాను, అందరూ ఫేస్ చేశారు, వీళ్ళు ఫేస్ చేశారు. ఇప్పుడు తను చెప్పాడు కదా సిఎన్సి ఆపరేటింగ్ అదంతా, వేరే ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ మేమెందుకు చేయాలా ఆపరేటింగ్ అంతా? చేస్తామా మనం? సో ఇంకా మీకు అది ఐడియా లేదు, వన్స్ బయటకు పోయినాక మీకు తెలుస్తుంది. అది మీరు కోర్ జాబ్లో ఉంటే. ఇక్కడ చేసేది ఇంజనీరింగ్, బయటకు వెళ్ళాక చేసేది ఏమి? డిగ్రీ వాళ్ళు అదే చేస్తారు, సిఎస్సి వాళ్ళు అదే చేస్తారు, ఈసీ వాళ్ళు అదే చేస్తారు, ట్రిపుల్ వాళ్ళు అదే చేస్తారు. డిఫరెన్స్ ఏముంది? ఇంకా మెకానికల్ ఎందుకు తీసుకున్నాము? యూజ్ లేదు అసలు. సో మీరు చదివిన దానికి మీ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలా, శాలరీను కావాలి, రెండు కావాలి. దానికోసము మనం ఏం చేయాలా? చదువుకునేటప్పుడు కొంచెం బేసిక్స్ చాలు. మీకేమి ఇండెప్త్ చదవండి, అరియర్స్ పెట్టుకోవద్దండి, అస్సలు చెప్పండి. అందరికీ అరియర్స్ పడతాయి, బీటెక్ అంటేనే అరియర్స్ పడాలా. అది అరియర్స్ పడుకోవాలంటే బీటెకే కాదు. మాకి పడినాయి, మేము క్లియర్ చేసుకున్నాం, స్ట్రగుల్స్ అంతా ఓకే. ఓకే, ఆఫ్టర్ బీటెక్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే, మనం ఇక్కడ సిటీలు తక్కువ మనం పోయేది, ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటాం కదా.
గేట్స్ కాలేజ్ లేదా ఎస్కేడి లేకుంటే ఒక అనంతపురం లేదా గుంతకాలు అంత తప్పించి వేరేది ఏం లేదు మనకి. వన్స్ ఒక సిటీలోకి ఎంటర్ అయినాక అక్కడ మనకు వచ్చే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏం తెలుసా, అరే మేము ఇక్కడ సర్వే అవ్వగలమా, అందరినీ చూస్తాం అనమాట. ఇలా అందరూ ఉంటారు, వీళ్ళలో మేము గెయిన్ కావాలమా లేదా, అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట. ఉమెన్స్ ఉండే ప్రాబ్లమే అది. ఓకే, ఎనీవేస్ మనం టాపిక్లోకి పోదాము. టాపిక్ అంటే ఏం లేదు, నేను ఒక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ ఒక కోర్ జాబ్లో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఒక ఇండస్ట్రీలో ఏం వర్క్ జరుగుతుంది, ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది నేను చెప్తాను. ఒక ఓవర్వ్యూ ఇస్తాను. నేను ఫుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఇది కూడా ఒక క్లాస్ లాగా అవుతుంది. సో నేను ఇలా క్లాస్ అయితే చెప్పను, జస్ట్ ఒక ఓవర్వ్యూ ఇస్తాను. నాకు తెలిసి ఇది మీకు ఇంపార్టెంట్ యూజ్ అవుతుందని నా ఫీలింగ్. తర్వాత అది మీ ఇష్టం అది. సో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ డిజైన్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యు నో అబౌట్ డిజైన్. డిజైన్ అంటే ఏంటి? ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగా లేదా మిషన్ డ్రాయింగ్? చెప్పండి. మిషన్ డ్రాయింగా? గట్టి చెప్పండి. డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక పార్ట్ అనుకోండి, ఇది కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ వన్ పార్ట్. ఓకేనా? దీన్ని ఒక పేపర్ పైన మీరు ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వచ్చేసి ఎక్కడో ఒక వేరే కంట్రీలో వచ్చింది, బట్ వాళ్ళు మనకి దీన్ని ఎలా చూపిస్తారంటే ఒక పేపర్లో మనకి వస్తుంది. ఇది మెయిల్లో పంపించలేం కదా. ఇప్పుడు అంటే జస్ట్ ఒక 3D వ్యూ పంపిస్తారు. కాకపోతే దీని ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఒక పేపర్ పైన కావాలి మనకి. దానికోసం మనం ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్లోనే అంతా వస్తుంది, బట్ మనకి అప్పుడు తెలియదు అనమాట. తర్వాత తెలుస్తుంది. ఏం తెలుసా? 1 మినిట్ నేను డ్రా చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఏమన్నా అర్థమైందా? కనబడుతుంది అందరికి ఇది? ఏమర్థమైంది దాంట్లో? ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ. విచ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఇది? ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్, సెకండ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్, థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్, ఫోర్త్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. 4 ఉంటాయి. మనం దీనిలో ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం? వై వీఆర్ యూజింగ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్? వై నాట్ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్? ఎనీబడి? ఐడియా ఉంది ఎవరికన్నా? నీకేమైనా ఐడియా ఉందా? చెప్పండి. మిర్రర్ ఇమేజ్ ఫామ్ కాకుండా మిర్రర్ ఇమేజ్ ఫామ్ కాకుండా డ్రాయింగ్ వేసుకోండి. సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ లో ఏమవుతుందంటే
consider this is like a one boat. ఇక్కడ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టుకున్నాను, అంటే ఈ గ్యాప్ లో చూడండి, మీకు అర్థమవుతుందా? ఈ గ్యాప్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టేసి వ్యూవర్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటాడు. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టేసి వ్యూవర్ ని ఇక్కడ నుంచి చూడమని చెప్తాం మనం. సో ఫస్ట్ నువ్వు చూసే వ్యూ వచ్చేసి ఎక్కడ పడుతుంది? ఈ ప్లేన్ పైన పడుతుంది. సో ఇది మనం ఏం చేస్తాం, ఇది ఇక్కడ పడుతుంది, ఇది ఓకే కన్సిడర్. మళ్ళీ టాప్ వ్యూలో నుంచి చూస్తాం, అంటే ఐ మీన్ పై నుంచి మీరు దాన్ని ఇమేజిన్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాను దీన్ని అనేసి. ఫస్ట్ ఇలా చూస్తారు, తర్వాత ఇలా చూస్తారు, తర్వాత సైడ్ వ్యూ చూస్తారు, తర్వాత ఈ సైడ్ వ్యూ చూస్తారు, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో ఏమవుతుంది, మీరు ఇక్కడ ఉండేసి ఇక్కడ నుంచి దీన్ని చూసినప్పుడు దీని ప్రొజెక్షన్ వచ్చేసి ఈ ప్లేన్ మీద పడుతుంది, రైటా? తర్వాత టాప్ వ్యూ చూసినప్పుడు ఇక్కడ పడుతుంది. సో మేము ఫస్ట్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ఫస్ట్ యాంగిల్ అండ్ థర్డ్ యాంగిల్ ఓన్లీ మీన్స్ ఈ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇలా అవ్వగానే ఇవి ఇలా ఓపెన్ చేస్తాం అన్నమాట. సో మనకి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పేపర్ పైన మనకి కావాలి ఇది డ్రాయింగ్, ఈ ప్రోడక్ట్ ఇది పేపర్ మీద మనకి కావాలి, దానికే మనం డ్రాయింగ్ అని పేరు పెట్టుకున్నాం కదా. సో ఈ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఏమవుతుంది, నువ్వు స్ట్రైట్ నుంచి చూసినప్పుడు ఇక్కడ పడుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు రైట్ సైడ్ లో పడుతుంది, రైట్ సైడ్ లో చూసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ లో పడుతుంది, ఆ వ్యూ వచ్చేసి ప్రొజెక్షన్స్ వచ్చేసి. సో నువ్వు ఇక్కడ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ వ్యూ ఎక్కడ పడుతుంది, నువ్వు ఇలా చూస్తున్నావు, బట్ ఇది వచ్చేసి ఆ పక్క పడుతుంది. ఎందుకు తెలుసా, దాన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసుకున్నావు, కరెక్టా? సో తర్వాత ఏమి, ఈ ప్లేన్ ఉంది కదా ఇక్కడ, ఈ పార్ట్, దీని వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాము 90 degrees లో ఇలా టిల్ట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో చేసినప్పుడు ఈ వ్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ, అంటే ఇక్కడ ఏ వ్యూ ఉండదు. సో ఇది వచ్చేసి మిక్సప్ అవ్వదు వేరే దాంట్లో. సో సెకండ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఒక వ్యూ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంకో ఒక వ్యూ ఉంటుంది. ఈ రెండు వ్యూస్ వచ్చేసి ఈ ప్లేన్ మీద పడినప్పుడు క్లమ్సీ అయిపోతాయి. సో అప్పుడు ఏమంటే ఇది టాప్ వ్యూవా, ఫ్రంట్ వ్యూవా, బాటమ్ వ్యూవా అర్థం కాదు. సో యాజ్ ది సేమ్ టైం ఫోర్త్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో కూడా అలానే అవుతుంది. సో అందుకని వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ యాంగిల్ అండ్ థర్డ్ యాంగిల్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. మన వాళ్ళు వచ్చేసి ఇండియాలో వచ్చేసి ఫస్ట్ యాంగిల్ యూజ్ చేస్తారు, ఫారిన్ కంట్రీస్ అంతా థర్డ్ యాంగిల్ యూజ్ చేస్తారు. నథింగ్ మ్యాటర్, మన వ్యూ మనకి ఎలా కంఫర్టబుల్ అయితే అలా ఆ కంపెనీస్ అనేవి అలా యూజ్ చేసుకుంటాయి అంతే. ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క ప్రొజెక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. మా కంపెనీలో అయితే మొత్తం ఫస్ట్ యాంగిల్ యూజ్ చేస్తాము, థర్డ్ యాంగిల్ యూజ్ చేస్తాము. మీకు కావాలంటే అక్కడ కొన్ని రెఫరెన్స్ డ్రాయింగ్స్ తీసుకొని వచ్చాను, చూడొచ్చు. బట్ ఏమంటే ఆ కంపెనీ ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, మీరు ఆ పేపర్స్ తీసుకోకుండా మరి ఎన్నికి ఇచ్చాయి, ఫోటోస్ తీసుకోవద్దండి, ఓకేనా? ఇది డిజైన్. ఓకే, వస్తాయండి మీ దగ్గరికి అవి. సో ఒక డిజైన్ అయిపోయినాక ఒక ప్రోడక్ట్ దీన్ని డిజైన్ చేసాము, దీన్ని ఇప్పుడు మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావాలా? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావాలా? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావాలంటే దీన్ని ఫస్ట్ ఎవరికి ఇస్తాము, ఒక ప్రొడక్షన్ కి ఇస్తాం అనమాట. ప్రొడక్షన్ అంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, ఆ ప్రొడక్షన్ కి ఇస్తాం అనమాట. ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే దీనికంటే ఒక కాస్ట్ కావాలా, ఈ మెటీరియల్ ఏది యూజ్ చేస్తున్నారు, ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తే ఇది క్వాలిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి చాలా చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని ఉన్నాయి, బట్టల దగ్గర నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో మనం మెకానికల్ లోడ్ ఏమి, ప్రతి ఒక్కటి మన మెకానికల్ లోడే డిజైన్ చేసేది. చైర్స్ కావచ్చు, ల్యాప్టాప్స్ కావచ్చు, మొబైల్స్ కావచ్చు, ప్రతి దాంట్లోనూ డిజైన్ అనేది ఇంక్లూడ్ ఉండే ఉంటుంది. ఫస్ట్ చేసేదే మనం మెకానికల్. ఎవరు రిక్వైర్మెంట్ కావాలన్నా రావాల్సింది మన మెకానికల్ దగ్గరికే, ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటచ్చు అంటే మాది రఫ్ ఇట్లా అని కాదు, మనమే ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం ఇంపార్టెంట్ అంటే మనది రోల్ ఫస్ట్ ఉంటుంది, నేను కావాలని చెప్పట్లేదు, వేరే వాళ్ళకి ఉంది. ఇప్పుడు సిఎస్సి వాళ్ళు ఉన్నారంటే వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ మనకు కావాలా, సర్క్యూట్స్ కావాలంటే ఈసీ వాళ్ళు వాళ్ళంతా అందరూ కావాలా. సో అందరూ క్లమ్స్ అయితేనే ఒక
ఇంజనీరింగ్, అందుకే ఇంజనీరింగ్ పెట్టిండేది కూడా, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావాలి. నేను చెప్తున్నా ఒక ఇండస్ట్రీ గురించి కాబట్టి ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది బయటకు వచ్చేయడానికి ఎంత పడుతుందని నేను చెప్తున్నా, ఓకేనా. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని మనం ప్రొడక్షన్కి ఇస్తాం. నెక్స్ట్ మనలో ఎవరైనా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్స్ కావచ్చు, చాలా మందికి ప్రొడక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో ప్రొడక్షన్ గురించి కొంచెం తెలుసుకోండి. సో నేను ఫస్ట్లోనే డిజైన్ ఎందుకు చెప్పాను తెలుసా, ప్రతి దాంట్లోనూ మీకు డ్రాయింగ్ రీడింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఈ మనం మెకానికల్లో ఏది చేయాలన్నా కూడా డ్రాయింగ్ రీడింగ్ కావాలి మనకి. డ్రాయింగ్ రీడింగ్ లేకపోతే నువ్వు మెకానికల్లో సర్వైవ్ అవ్వలేవు. ఏదో ఐటీఐ ఇది చేస్తే ఏదో పోయేసి అక్కడ ఆపరేటర్గా చేయడము, ఏదో మాన్యువల్ వర్క్ చేస్తారా మీరు? స్మార్ట్ వర్క్ కదా మనం చేయాలి. సో అక్కడ పోయేసి నేను ఆపరేటింగ్ చేస్తాను, నేను ఎత్తి పెడతాను, అన్ని లిఫ్టింగ్లు చేస్తాను, నేను పోయి వెల్డింగ్ చేస్తాను, అవుతుందా మనతో? మనం చేస్తామా? ఆ వెల్డింగ్ అవి చేయనీక మనం ఇక్కడ ఉండేది. వాళ్ళతో పాటు మనం వెల్డింగ్ చేస్తే మనం కూడా ఒక వెల్డింగ్ షాప్ పెట్టుకోవచ్చు కదా. సో మనకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. స్మార్ట్ వర్క్ ఈజ్ స్మార్ట్ వర్క్, హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ హార్డ్ వర్క్. సో వీఆర్ మెకానికల్, మనం స్మార్ట్గానే థింక్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్, సో మీరు ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అనుకోండి, మీకు వచ్చేసి నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావాలి, మీరు దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు? ఎనీ ఐడియా? నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావాలా, దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏమైనా చెప్తారా? సో దీంట్లో 2 పార్ట్సే ఉన్నాయి, 2నే ఉన్నాయి. బట్ కాకపోతే క్యాప్లో ఇదొక పార్ట్, ఇదొక పార్ట్, ఇదొక పార్ట్, లోపల ఉండే 2-3 నీడిల్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. సో నువ్వేం చేయాలా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్? ఫస్ట్ ఈ మెటీరియల్ ఏది, ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నారు? నేను డ్రాయింగ్లో నేను అడిగింటాను డిజైన్ చేసినప్పుడు, నాకు ఈ మెటీరియలే కావాలా, నాకు ఈ క్వాలిటీనే కావాలా. సో ఆ ప్రోడక్ట్ ఎంత అవుతుందో మనకు అవసరం లేదు, నాకు ఈ మెటీరియల్ కావాలా, నువ్వు నాకు ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేకి ఎంత కాస్ట్ తీసుకుంటావు. సో ఇప్పుడు మనం ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం ఆ పొజిషన్లో ఉన్నాం అనుకోండి. సో మనం ఎలా థింక్ చేయాలా, ఈ ప్రోడక్ట్కి ఈ మెటీరియల్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ప్రెసెంట్ మార్కెట్లో ఎంత రన్ అవుతుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి ఏమేమి కావాలా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ సిఎన్సీ చెప్పాడు, సో మన దగ్గర సిఎన్సీ మిషన్ ఉందనుకోండి, సిఎన్సీ కావాలా. దాని తర్వాత దాంట్లో చాలా గ్రైండింగ్ కావాల్సి వస్తుంది, తర్వాత కొన్ని వెల్డింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది, వెల్డింగ్ తర్వాత స్ట్రెస్ రిలీవింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత హీట్ ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది, తర్వాత దీనికంటూ కొన్ని పెయింట్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ ప్రింటింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇవంతా మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రింటింగ్స్ ఇవన్నీ అవుతాయి, అర్థమవుతుందా? సో ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో ఇవంతా జరుగుతుంది. సో నువ్వు వచ్చేసి ఏం చేయాలా, ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా నువ్వు ఇవంతా అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్లోనే, దీంట్లో ఏమేమి వర్క్ జరుగుతుంది, ఏమేమి అవుతుంది అనేసి. సో నీకు ఫస్ట్ డ్రాయింగ్ రీడింగ్ వచ్చిందంటే నువ్వు ఇదంతా అనలైజ్ చేయగలవు. ఈ ప్రాసెస్ తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ చేయాలా. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ లేకుండా ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను హీట్ ట్రీట్మెంట్ చేసినాను, ఓకే, తర్వాత గ్రైండింగ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ పోయేసి హార్డ్నింగ్ బ్లాక్నింగ్ చేపించేస్తాను. బ్లాక్నింగ్ అదంతా ఏమి అనుకుంటున్నారా, ఇప్పుడు ఒక పార్ట్ ఉందనుకోండి, మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు అది అంత హార్డనింగ్ అయ్యిండదు. సో ఒక పార్ట్ హార్డెన్ అయినాక ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెంత్ ఉంది దీన్ని నేను హార్డనింగ్ ఇచ్చానంటే దీనికంటే ఎక్కువ స్ట్రెంత్ వస్తుంది. సో ఇవంతా మీరు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా మీరు డీల్ చేయాలంటే ఇవంతా మీరు తెలుసుకోవాలి. సో ఇవంతా మీరు తెలుసుకోవాలంటే అగైన్ డిజైన్, ఖచ్చితంగా డ్రాయింగ్ రీడింగ్ కావాలి. డ్రాయింగ్ రీడింగ్ వచ్చిందంటేనే మీరు ప్రతి ఒక్కటి ఎంత ఏమీ అవుతుంది అనేసి మీరు కన్సిడర్ చేసుకోగలరు. మీ కింద ఉండే వాళ్ళని మీరు రోల్ చేయాలి. సో అందుకే మనం ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, ఓకేనా, అక్కడ పోయేసి ఏదో చేస్తామని మాత్రం మైండ్లో తీసేయండి. ఆ థాట్ చిన్నగా ఉండాలనే థాట్ తీసేయండి. ఇమాజిన్ హై, ఓకేనా. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఇది, ఓకేనా. ప్రొడక్షన్ తర్వాత క్వాలిటీ ఈక్వల్ టు ఇన్స్పెక్షన్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక డిజైన్ చేశారు, డిజైన్ నుంచి ప్రొడక్షన్కి ఇచ్చారు. ప్రొడక్షన్ వాడు ఇప్పుడు నేనే ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అనుకోండి, నేనేం చేస్తాను, నాకు డబ్బులు ఎక్కువ మిగలాలా. సో నేనేం చేస్తాను, అంత ప్రోడక్ట్ అంతా చీప్ క్వాలిటీ వేసేస్తాను, మీరు ఇచ్చిన మెజర్మెంట్ నేను వేరేది పెడతాను.
సో ఇదేమవుతుందంటే ఇప్పుడు వేరే మెజర్మెంట్ పెట్టడం వల్ల ఈ గ్యాప్ వచ్చేసి ఇక్కడ సిట్ అవుతుంది కరెక్ట్గా. ఇప్పుడు ఇంజిన్ తెలుసు కదా మనకి, ఇంజన్లో బోర్ ఉంటుంది, పిస్టన్ ఉంటుంది. బోర్కి పిస్టన్కి క్లియరెన్స్ అంటే ఒక డయా ఉంటుంది అనుకోండి, ఒక 38H7 అంటారు. మీకు టాలెన్స్ తెలుసా? ఇంకా టాలెన్స్ టాపిక్ అయిందా మీకు? ఇంకా అవ్వలేదా? పైలట్స్ అయింది టాలెన్స్. సో టాలెన్స్లో మీకు ఏమైనా చెప్పారా? అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ O1, O2, O3 ఏం అర్థం కాలేదా? టాలెన్స్ గురించి ఏమైనా అర్థమైందా మీకు? టాలెన్సే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి దానికి టాలెన్స్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మన మెకానికల్ వాళ్ళకి మాత్రము తెలుసుకోవాల్సిందే ఫస్ట్ టాలెన్స్ గురించే. టాలెన్స్ పైనే ప్రతి ఒక్కటి క్వాలిటీ అనేది వస్తుంది, ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇంజిన్స్ ఉన్నాయి, ఇంజిన్లో పిస్టన్కి సిలిండర్కి మధ్య గ్యాప్ వచ్చేసి టాలెన్స్ అంటారు. మనం చేసేది క్లియరెన్స్ అంటారు యాక్చువల్గా, సిసి. ఓకేనా? ఆ ఎంత క్లియరెన్స్ ఉండాలనేది టాలెన్స్లో మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు సిలిండర్కి వచ్చేసి ఏం చేస్తాము, ప్లస్ టాలెన్స్ పెట్టుకుంటాం. పిస్టన్కి వచ్చేసి మైనస్ టాలెన్స్ పెట్టుకుంటాం. ఎందుకు చెప్పండి? అక్కడ రెండింటికి మధ్య ఖచ్చితంగా కొంచెం గ్యాప్ ఉండాలా, అదే క్లియరెన్స్. సో అది కూడా పర్టికులర్గా ఇంత గ్యాప్ మాత్రమే ఉండాలి. ఆ క్లియరెన్స్ ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఎక్కువైందంటే ఏమవుతుంది, ఇంజన్ వచ్చి బోర్క్ వస్తుంది. ఏమి అదేమో అంటారు కదా వీళ్ళు, మన మెకానికల్ అంటారు కదా, మీ బైక్ వచ్చేసి ఇంజన్ తాగుతుంది, ఆయిల్ తాగుతుంది అనేసి. ఆయిల్ అది తాగదు, సిలిండర్ వచ్చేసి కొంచెం పెద్దగా అవడం వల్ల ఆయిల్ అక్కడ లీక్ అయిపోయేసి పెట్రోల్తో పాటు ఆయిల్ మిక్స్ అయిపోయి అది బర్న్ అవడం వల్ల ఆయిల్ వచ్చేసి బర్న్ అయిపోతుంది. ఏది పెట్రోల్తో పాటు ఆయిల్ బర్న్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఇప్పుడు మన మెకానికల్ కదా, సో ఇప్పుడు చదువుకునేటప్పుడే ఎంతో మన దగ్గర బైక్స్ ఉంటాయి, అదేమన్నా ఒక రిపేర్ వచ్చిందంటే బెటర్ మనమే చేద్దాం. ట్రై చేయండి, దాంట్లో ఏం తప్పు లేదు. ఇప్పుడే మనమేమి ఒక 1 lakh బైక్ తీసుకొని వచ్చి నువ్వు ట్రై చేయని చెప్పట్లేదు. మన దగ్గర ఉండే ఏదో ఒక డొక్కు బైక్ తీసుకోండి, దాంట్లో ఇంజన్ అంతా తీసేయండి, మళ్ళీ అసెంబ్లీ చేయండి. ట్రై చేయరు కదా, ఒకసారి చేసి చూడండి, దాంట్లో వచ్చే కిక్కు భలే ఉంటుంది. అంటే నేను రీసెంట్గా ఇదంతా చేశాక నాకు ఐడియా వచ్చి చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. క్వాలిటీలో దీన్ని చూపించాడు కదా కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఏవేవి వెర్నియర్ కాలిపర్, మాన్యువల్ చూపించాడు తను. డిజిటల్ క్యాలిపర్ అంటాము, వెర్నియర్ని డిజిటల్ క్యాలిపర్ అంటారు. ఓకేనా? డిజిటల్ క్యాలిపర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు లీస్ట్ కౌంట్ మామూలుగా మనం ప్రతి ఒక్కరు ఏమొచ్చినా ఏమంటారు, లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ది వెర్నియర్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే. అట్లా 0.02 వెర్నియర్ లీస్ట్ కౌంట్. మైక్రోమీటర్ లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత? ఓకే, అప్పుడు డిజిటల్ క్యాలిపర్ లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత? అలానే చాలా చూపించాడు కదా కొన్ని బోర్ గేజెస్, వాటిదంతా లీస్ట్ కౌంట్ చెప్తారా? సో ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనేది వచ్చేసి ఏమి డిజిటల్ క్యాలిపర్ ఇదేది వెర్నియర్ వచ్చేసి లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ది వెర్నియర్ అని అడుగుతారు. బట్ మనం ఎలా నేర్చుకోవాలంటే లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ది వెర్నియర్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములా నేర్చుకొని ప్రతి ఒక్క దానికి మీరు అక్కడ డైల్ చూసిన వెంటనే మీరే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని దీని లీస్ట్ కౌంట్ ఇంత అని మీరే మెజర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టీల్ చూపించాడు, స్టీల్లో ఏముంటుంది, ఒక్కొక్క మనం ఎంఎం చూస్తామా సెంటీమీటర్లో ఉంటుంది అది. సో అందులో కూడా లిస్ట్ కౌంట్ ఉంది కదా స్టీల్ కూడా, అది కూడా మనం చూసుకోవాలి. లేదా టేప్, మెజరింగ్ టేప్, దాంట్లో 1 mm లేదంటే ఎంఎంస్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ అదేమి మైక్రాన్స్లో చేస్తాము లిస్ట్ కౌంట్, అదేది డిజిటల్ క్యాలిపర్లో. అదే టేప్లో వచ్చేసి ఎంఎంలో తీసుకుంటాం. 0.01 నుంచి డైరెక్ట్ 1 mm వచ్చేస్తుంది. సో లీస్ట్ కౌంట్ అనేది మీకు తెలిసిందలా, ఎందుకంటే మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు తెలిసినంత వరకు ఎన్ని ఉన్నాయి మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? మీకు తెలిసినవి ఏమైనా చెప్తారా? వర్నియర్, మైక్రోమీటర్ కాకుండా వేరే ఏమైనా చెప్పండి. స్టీలోలా మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమైనా తెలుసా? సో ఇప్పుడు మీరు ఒక షాప్కి వెళ్ళారు, అంటే నేను షాప్ గురించి మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా అదేది ఏరో షో జరుగుతుంది తెలుసా మీకు? సో మీరు చేసే ఒక ప్రోడక్ట్
గాల్లో పోతూ ఉంటుంది. ఇలా మీరు చేసిన ఒక మిస్టేక్ అంటే మీరేం చేసింటారు, నేను దీని అంతా మిషనింగ్ చేశాను, ఇదంతా కరెక్ట్ ఉంటుంది, ఒక అనలైజ్ ఇమాజినేషన్తో మీరు వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ బాగుందని చెప్పేసి మీరు ఇచ్చేసింటారు. వాళ్ళు మన హెచ్ఐఎల్ వాళ్ళు అనుకోండి, అంటే హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు వచ్చేసి మన పార్ట్ని కన్సిడర్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. సో ఇది అక్కడ ఫిక్స్ చేసేసి ఉంటారు. సో మీరు చేసిన ఒక మిస్టేక్ ఇది గాల్లో పోతూ ఉంటుంది. అన్ని ప్రెజర్స్ దాని మీద పడ్డప్పుడు మీరు చేసిన మిస్టేక్ అది బేర్ చేయలేదు, 2 పైలట్స్ పోతారు మీరు చేసిన ఒక మిస్టేక్ వల్లే. సో ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కటి మెజరబుల్, పక్కా మెజర్ చేయాలా. క్వాలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. క్వాలిటీ లేకపోతే అసలు ఏది లేదు. మీరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక 300 వాట్స్ కొనేకి ఒక ఫాస్ట్ ట్రాక్ వాచ్ కొనేకి రెండింటికి ఒకటేనా? అక్కడే ఉంది డిఫరెన్స్. సో మనం మాన్యువల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనం చేసే ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి అలాంటివి చేస్తాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను తీసుకోండి, నేను వచ్చేసి ఒక ఏరోస్పేస్ కంపెనీ. ఏరోస్పేస్లో అంటే ఒక్కొక్క పార్ట్ ఎంత కరెక్ట్గా చూసుకోవాలనేది అదే. అంటే మనం ఏదో ఉంటాం, ఏదో మూడ్లో ఉంటాం, ఏదో వాడు ఇస్తాడు, ఏ పోరా ముందుకో కరెక్ట్ అని చెప్పేసి పంపించేసాం అనుకుంటే రేపు పొద్దు ఏమవుతుంది తెలుసా, అది ఆ పార్ట్ నుంచే అదేదో ఒకటి అయింది ఆ పక్క. ఐ మీన్ నేను జెట్టే క్రాష్ అయిందని చెప్పట్లేదు. సో క్వాలిటీ అనేది అంత మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని నేను చెప్తున్నాను మీకు. సో డిజైన్, ప్రొడక్షన్, క్వాలిటీ. సో మీకు ఈ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చెప్పలేదు కదా, ఎవరు ఇంకా వేరే ఏమన్నా ఉన్నాయా తెలుసా మీకు? ఏమైనా మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? బోర్ గేజ్ అంటే ఇప్పుడు మనం వస్తుంది ఒక సబ్జెక్ట్ లో ట్యాపింగ్, బోరింగ్, డ్రిల్లింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది. సో మనకి ఒకటే ఏం తెలుసు, డ్రిల్ వేస్తాము, తర్వాత దాన్ని ఎన్లాట్ చేసేకి బోరింగ్ వేస్తాము. ఇంత తప్పించి ఏమి తెలియదు కదా మనకు. సో బోర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఒక సిలిండర్ ఉందనుకోండి, ఆ సిలిండర్లో ఒక పిస్టన్ అనేది కరెక్ట్ మెజర్మెంట్తో మనకి టైఅప్ అవ్వాలి. సో అక్కడ ఎంత కొంచెం మిస్టేక్ అయినా కూడా ఈ కన్సిడర్ ఇది ఒక పిస్టన్ అనుకోండి, నా చేతిలో ఉండేది, తర్వాత ఈ రింగ్ ఉంది కదా, రింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు కదా, ఇది కరెక్ట్గా ఇక్కడ కరెక్ట్ సెట్ అయింది. ఎట్లా సెట్ అయింది? దానికి టాలరెన్స్ అనేది అప్లై చేస్తారు. ప్రతి దానికి ఒక టాలరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇవంతా మనం బోర్ గేజ్ లో చెక్ చేసుకుంటాము. దట్టు లీస్ట్ మైక్రాన్స్ లో మనం చెక్ చేస్తాము. దానికి మనం బోర్ గేజ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, నేను చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి, వస్తూనే ఉంటాయి. బట్ ఎక్కువ టాపిక్ ఎక్కువ అయిపోయింది, సో బోర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. డాక్యుమెంటేషన్ లో వచ్చేసి డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఒక బైక్ కొన్నా దానికి ఒక బుక్ ఇస్తారు, ఆ బుక్ లేకుండా దానికి వాల్యూ లేదు. అంటే మీరు తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నాను, ప్రతి దానికి డాక్యుమెంట్స్ అనేది కావాలా, ఓకేనా? సో డిజైన్, ప్రొడక్షన్, ఇన్స్పెక్షన్, ఈ క్వాలిటీ ఉంది కదా, ఈ క్వాలిటీలోనే ఆ డాక్యుమెంటేషన్ వస్తుంది. మెయిన్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్. బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ చూడాలా, అది ఎటు దానిపైన వర్క్ చేస్తున్నాడు. బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇన్ డెప్త్, ఓకేనా? సో ఎడ్వర్డ్ కంటిన్యూ చేస్తాడు బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ది. సో మీ వరకు అందరి వరకు వచ్చాయి డ్రాయింగ్స్. ఆ డ్రాయింగ్స్ లో బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని చూడండి. ఫస్ట్ ఏమర్థమైందో ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి. అందులోనూ ఒక అదేమి డ్రాయింగ్ నాలెడ్జ్ మీకు కొంచెం తెలుస్తుంది, డ్రాయింగ్స్ ఇలా ఉంటాయి అనేసి, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. సో బట్ నా ఫోటో లేదని కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, నాకు తెలియదు ఇది యాక్చువల్గా. నిన్న నైట్ చెప్పారనమాట ఇట్లా ఉందని. సో నేనేం పీపీటీ ఏం ప్రిపేర్ చేయలేదు, ఏం ప్రిపేర్ కాలేదు. జస్ట్ నాకున్న నాలెడ్జ్కి, అంటే ఐ మీన్ లైక్ నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఫేస్ చేయకూడదు జాబ్ సర్చ్ చేసేటప్పుడు అనేది ఇది ఒక అజెండా అనమాట. సో నేనేమంటే లైక్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నా మైండ్లో ఇంజనీరింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏముండిందంటే
బయటికి వెళ్ళిపోతాం, ఏదో ఒక క్యాట్ సెంటర్లో చేస్తాం కోర్సు, అయిపోయి జాబ్ వచ్చేస్తుంది అన్న ఒక థాట్తో వెళ్ళినా అనమాట. ఇంకొక మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏమంటే రిలేటివ్స్ ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు మా అంకుల్ మా మామ ఉన్నారని 0%, దే విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ. ఐఎమ్ డామ్ షూర్ అబౌట్ ఇట్. అంటే లైక్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇది కంపెనీస్లో అలా ఉండదు అనమాట. లైక్ నీ దగ్గర స్టఫ్ లేనప్పుడు మీ మామనో మీ అంకులో రెఫర్ చేసేసి ఎందుకు బ్యాడ్ అవుతారు. సో అదనమాట. సో నేనేం చేశాను అంటే బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత క్యాడ్ సెంటర్లో జాయిన్ అయినా ఫస్ట్. సో క్యాడియా సో నేర్చుకున్నా. దాని తర్వాత లైక్ అంటే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదనమాట. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐ వాంట్. సో క్యాడియా చేసిన తర్వాత ఒక డొమైన్ స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది కదా. సో అట్లా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలా? సో అది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది అనమాట మైండ్లో. సో మనం చూద్దాం ఏం చేయాలని. అంటే నువ్వు క్యాడియా నేర్చుకొని అన్ని కంపెనీస్కి అప్లై చేయలేవు. క్రియో ఉంది, సాలిడ్ వర్క్స్ ఉంది. సో అట్లా ఏ ఇండస్ట్రీ ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తుంది అనేది మెయిన్ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో దానికి ఫస్ట్ ఏమంటే 1 సెకండ్, సారీ. సో క్యాడియా క్రియో చాలా ఉన్నాయి కదా. సో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ లైక్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటే ఏ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళొచ్చు అని ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ నువ్వు లైక్ కాలేజ్ నుంచి ఫ్రెషర్గా వెళ్తావు కాబట్టి నీకు ఆ పర్టికులర్ కంపెనీలో నాలెడ్జ్ ఉండదు అనమాట. అంటే అక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్స్ చేస్తారు ఏం చేస్తారని. సో నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ డిజైన్ ఇంజనీర్ అంటే 100% షూర్ నువ్వు ఒక మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీ కానీ లైక్ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ కానీ వెళ్తే దే విల్ రిజెక్ట్ యూ ఫర్ షూర్. ఎందుకంటే మనం క్యాడియా జీడీఎన్టీ ఒకటి నేర్చుకొని వెళ్తే రాదు జాబ్, పక్కగా రాదు డిజైన్ ఇంజనీర్ గా. దే వాంట్ మోర్ అనమాట. అంటే లైక్ నువ్వు ఆన్సర్స్ నేర్చుకోవాలా, హైపర్ మెష్, ఎల్ఎస్డీనా అట్లా అనాలిసిస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో అవన్నీ ఎట్లా అంటే లైక్ నీ యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ ఉంటాయి, జస్ట్ కొన్ని బేసిక్స్ నేర్చుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. నీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది, క్రాక్ వర్షన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఫస్ట్ నేను వచ్చేసి లైక్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ కి డిజైన్, ప్రొడక్షన్, క్వాలిటీ కాకుండా ఇంకా చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఆపర్చునిటీస్ ని నువ్వు ఎట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనేది చెప్తాను అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి నేను వర్క్ చేసేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీ అనమాట. హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా వర్డ్స్ ఉంటుంది, ప్లీజ్ అపాలజైజ్. సో కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి టీఈ కనెక్టివిటీ, యూ క్యాన్ గూగుల్ ఇట్. సో దీంట్లో వచ్చేసి లైక్ నేను చేసే వర్క్ ఏమంటే మా దగ్గర కొన్ని రిలేస్, టాగల్ స్విచర్స్, తర్వాత కొన్ని టూల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతాయి అనమాట. లైక్ ఈవెన్ కేబుల్స్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతాయి. సో నేను చేసే పర్టికులర్ వర్క్ ఏమంటే అది మార్కెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో డైరెక్ట్ గా లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు కస్టమర్ సపోజ్ నువ్వు ఒక వాచ్ కొంటున్నావు అంటే దానికి రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చూస్తావు కదా. సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ చూసేటప్పుడు దాంట్లో సిఈ మార్కింగ్ అనే ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. అంటే లైక్ దాని మనం ఏం చూడము, లైక్ ఇది ఎండ్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి మనం జస్ట్ ఏం చూస్తాం, ప్రైస్ చూస్తాము, ఎట్లుంది చూసేదానికి. సో దీంట్లో ఫీచర్స్ ఏమున్నాయని అనేది చూస్తాము. కానీ ఇది ఒక యూరోపియన్ కంట్రీలో ఒక ఏజెన్సీ ఉందన్నమాట, ఈచా అనేసి, యూరోపియన్ కెమికల్ ఏజెన్సీ అనేసి. వాళ్ళు ఏమంటే కొన్ని రెగ్యులేషన్ సెట్ చేస్తారనమాట ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ కి. సో అదేమంటే లైక్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ప్రోడక్ట్ వల్ల ఏమన్నా హామ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలన్నమాట. సో నేను చేసేది అది. ఇంకొకటి లైక్ మా కంపెనీలో కొన్ని థౌసండ్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ప్రతి ఒక్కటి మేనేజ్ చేసేదానికి యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. లైక్ ఎవ్రీథింగ్ కాన్ బి మాన్యువల్, రైట్? అర్థమవుతుందా? ఫాలో అవుతున్నారా చెప్పేది? ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ కాన్ బి మాన్యువల్, రైట్? సో విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ప్రోడక్ట్ లైక్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అనమాట, లైక్ PLM టూల్స్. లైక్ సపోజ్ PDM లింక్ ఉంది, నెక్స్ట్ టీమ్ సెంటర్ ఉంది సిమెంట్స్ వాళ్ళది, నెక్స్ట్ బాంబ్ చెక్ RCD అని కొన్ని లైక్ టూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ IMDS అనేది ఒక కీ టూల్ అనమాట. సో IMDS ఇంజనీర్ అనేది ఒక జాబ్ రోలే ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీలో ఉంటుంది అది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ విత్ సమ్ PLM సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ దెన్ సమ్ మెటీరియల్స్, అంటే మెటీరియల్స్ అంటే నువ్వు ప్రతి ఒక్క మెటీరియల్ స్పెసిఫికేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ప్రతి ఒక్కటి సిస్టంలోనే ఉంటుంది. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్
లైక్ డ్రాయింగ్ రీడ్ చేసేసి ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కి నువ్వు ఏ మెటీరియల్ యూస్ చేస్తున్నావు, సో ఆ మెటీరియల్ వల్ల నీకు ఎన్వైరన్మెంట్ ఏమైనా హామ్ ఉందా, దాంట్లో లెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది, కాడ్మియం పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది, మెర్క్యూరీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది, సో అది చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఇవన్నీ చేసేదానికి నీకు బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కావాలి, రైట్? సో బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఎట్లా అంటే ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్తే మెటీరియల్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటుంది అనమాట. సారీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే లైక్ డిజైన్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూస్తే ఇంజనీరింగ్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ లైక్ డిఫరెంట్ లైక్ ఏమంటారు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఐడియా ఉండదు. సో మనం ఫస్ట్ మనం ఏం చూద్దామంటే ఒక కంపెనీలోకి వెళ్ళాలంటే నువ్వు ఒక కంపెనీలో ఇక్కడ వేకెన్సీ ఉంది అని నువ్వు ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది చూద్దాము. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లైక్ నేను చేసిన రీసెర్చ్ ఏమంటే బెంగళూరులో నేను వెళ్ళేది బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయినా డైరెక్ట్, నాకు తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో. సో బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయినా, అక్కడ ఏదో క్యాచ్ సెంటర్ ఉంటే జాయిన్ అయిపోయినా. పీనే అని ఒక రీజన్ ఉందన్నమాట. అక్కడ చాలా ఇండస్ట్రియల్ లైక్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ సిటీలో కొన్ని ఉన్నాయి. సో ఐ మేడ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, లైక్ 40 కంపెనీస్, 40 డిఫరెంట్ కంపెనీస్ లిస్ట్ తయారు చేస్తాను అనమాట. చేసి ఒక్కొక్క వెబ్సైట్లోకి వెళ్దాం. వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళేసి ఆ కెరియర్ ఉంటుంది కదా, కెరియర్స్ వెబ్సైట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ కెరియర్స్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ జాబ్ వేకెన్సీస్ ఏమి ఉన్నాయి ఐ వెంట్ ఇన్ డెప్త్ అనమాట. అంటే లైక్ జాబ్ వేకెన్సీ కనిపిస్తేనే దాన్ని క్లిక్ చేసి కింద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చదివిన. సో నా రెజ్యూమెని ఎట్లా మ్యాచ్ చేసిన అంటే ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్తో మ్యాచ్ అయిపోవాలన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ నీకు నువ్వు అప్లై చేసేటప్పుడు నువ్వు కవర్ లెటర్ రాయాలా, లైక్ నెక్స్ట్ రెజ్యూమే రాయాలా. సో నువ్వు అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ నీకు హెచ్ఆర్స్ కాల్ బ్యాక్ చేస్తారనమాట. యాక్చువల్గా మెకానికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్లో చాలా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, కానీ స్కిల్ సెట్ ఉండదు అనమాట. సో నువ్వు ఆ స్కిల్ సెట్ని మ్యాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో అదనమాట బేసిక్ అజెండా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు జస్ట్ సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఏమున్నాయి నెక్స్ట్ అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు, నేను రీసెర్చ్ చేసినంత వరకు చెప్తున్నాను మీకు. సో ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఏమున్నాయి, బిల్డింగ్ మెటీరియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ అంటే సపోజ్ ఈ సీలింగ్ ఉంది, గ్రిడ్ సీలింగ్ ఇది. సో ఇది కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి కదా. సో ఈ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి అవి చెప్తా. లైక్ ఇవి మీరు కావాలంటే ఫోటో తీసుకోవచ్చు, లేకుంటే నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కంపెనీ వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్ళిపోయి కెరియర్స్లోకి 2 పొజిషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ప్రతి ఒక్క కంపెనీలో. లైక్ ఇయర్లీ పడుతుంది, అది జీఈటీ అనే ఒక పొజిషన్ పడుతుంది, గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీర్ ట్రైనీ అని. నెక్స్ట్ ఇంటర్న్ అని ఒక వేకెన్సీ పడుతుంది కన్ఫర్మ్ గా. లైక్ అంటే ఒకవేళ నీ దగ్గర స్కిల్ సెట్ ఉండి నువ్వు కవర్ లెటర్ రెజ్యూమే నీట్ గా ప్రిపేర్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఈ పొజిషన్ కి అప్లై చేస్తే మాత్రం నువ్వు ఫ్రెషర్ అయినా కూడా లైక్ దే టేక్ యూ అనమాట. ప్రతి ఒక్క కంపెనీలో పడుతుంది అది. లైక్ సో ఇవి నోటిఫికేషన్స్ ఎట్లా వస్తాయంటే నీకు లింక్డ్ఇన్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను రాసిన కంపెనీస్ కి మీరు రాసుకొని లేకుంటే ఫోటో తీసుకోండి. ఆ కంపెనీస్ లోకి వెళ్ళేసి మీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఒక్కొక్క వెబ్సైట్ లో. సో వెన్ లైక్ జీఈటీకి ఇంకా ఇంటర్కి ప్రిఫరెన్స్ సెట్ చేసి పెట్టుకుంటే సో కరెక్ట్ ఆ వేకెన్సీ క్రియేట్ అయినప్పుడు మీకు మెయిల్ వస్తుంది అనమాట. సో మీరు ఆ టైంలో అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో లైక్ నేను వర్క్ చేసే కంపెనీ ఒకటి టీ కనెక్టివిటీ. నెక్స్ట్ మొలెక్స్ ఎలక్ట్రిక్, స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్, సిమెన్స్, ఫ్లెక్స్ట్రానిక్స్, దెన్ ఇవి వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అనమాట. ఇంకా ఇవి కాకుండా కొన్ని సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి లైక్ ఏపీఐ ఇంజనీరింగ్,
సో ఇవన్నీ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అనమాట. లైక్ ఇవి నోట్ చేసుకొని లేకపోతే పిక్ తీసుకోండి. తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత లైక్ యూ కెన్ గో ఇన్ టు దట్ వెబ్సైట్. కెరియర్స్ అన్న ఒక బ్లాగ్ ఉంటుంది. సో ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు అక్కడ వేకెన్సీస్ ఏమున్నాయి అనేది తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో ఆ పర్టికులర్ దీంట్లో మీ స్కిల్ లైక్ సపోజ్ మీకు క్యాటే వచ్చాను, క్యాటే ఉందో లేదో చూసుకోండి. మామూలుగా అంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్లో వచ్చేసి మీకు క్రియో వాడతారు, నెక్స్ట్ ఎన్ఎక్స్ క్యాడ్ వాడతారు అనమాట. ఎందుకంటే దీంట్లో లైక్ మాక్సిమం మీకు మిషన్ కాంపోనెంట్స్ చాలా తక్కువ వాడేది, అన్ని మోల్డెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఇంకా స్టాంప్డ్ పార్ట్స్. అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఒక స్విచ్ తీసుకుంటే దాంట్లో పైన రెజిన్ పార్ట్ ఉంటుంది, లైక్ మనం స్విచ్ ప్రెస్ చేస్తాం కదా, అది ఒక రెజిన్ పార్ట్ అనమాట. సో దాన్ని మోల్డ్ చేసి ప్రిపేర్ చేస్తారు. లైక్ లోపల ఉన్న కనెక్టర్స్ లైక్ వైర్స్ కనెక్టర్స్ ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే లైక్ ఇవి దాంట్లో వైర్ డ్రాయింగ్ యూస్ చేసి వైర్ చేస్తారు, హీట్ ష్రింకింగ్ మిషన్ యూస్ చేసి. నెక్స్ట్ కొన్ని కనెక్టర్స్ వచ్చేసి లైక్ స్టాంపింగ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి చేస్తారు. సో మెయిన్ దీంట్లో డిజైన్ ఇంజనీర్కి వెళ్ళాలంటే ఎన్ఎక్స్ క్యాడ్ ఇంకా క్రియో లైక్ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో లైక్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో వెళ్ళాలంటే క్రియో ఇంకా ఎన్ఎక్స్ క్యాడ్. అది కాదన్నట్టు నీకు అడిషనల్ గా కొన్ని పిఎల్ఎం సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే లైక్ పీడిఎం లింక్ మెయిన్ పీడిఎం లింక్ అండ్ దెన్ టీమ్ సెంటర్ ఇవి రెండు పిఎల్ఎం సాఫ్ట్వేర్స్. అంటే లైక్ నీకు ఒక కాంపోనెంట్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉన్నప్పటి నుంచి నువ్వు చేసిన వర్క్ లైక్ సపోజ్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కానీ లేకుంటే నువ్వు కస్టమర్ కి ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక కంపెనీ నాకు ఒక కంపెనీ ఉంది, వాడికి ఒక కంపెనీ ఉంది అనుకో, లైక్ విజయ్కి ఒక కంపెనీ ఉంది అనుకో. సో నాకు సపోజ్ 10 mm పెడుతున్న ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలా, విజయ్కి 100 mm పెడుతున్న ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలా, కానీ స్పెసిఫికేషన్ అంతా సేమ్, జస్ట్ నీకు సైజ్ కొంచెం పెద్దగా కావాలా. సో అలాంటి దానికి పిఎల్ఎం సాఫ్ట్వేర్స్ దీనిలో ఈసీఎన్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, లైక్ ఇంజనీరింగ్ చేంజ్ నోటిఫికేషన్ అని. సో ఆ ఈసీఎన్ అప్రూవల్ ఇచ్చేస్తారనమాట, లైక్ క్రియేట్ చేసుకొని బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కి. అంటే లైక్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ చేంజ్ అవుతుంది కదా ఆబ్వియస్ గా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయినప్పుడు. సో అట్లా క్రియేట్ చేస్తారనమాట. సో ఇది ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అయితే ఇవి. నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ లో నాకు తెలిసినవి కొన్ని, ఎందుకంటే నేను డెప్త్ గా లైక్ చూడలేదు దీని గురించి. సెన్గోబి అని ఒకటి, నెక్స్ట్ యూఎస్జీ కూడా. సో సెయింట్ గోబి అన్న యూఎస్జీ కూడా. యాక్చువల్గా నెల్లూరులో శ్రీ సిటీ అన్న ఒక ఏరియా ఉంది, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? టెక్ పార్క్ ఉంది. శ్రీ సిటీలో యూఎస్జీ బోరల్ ఉంది అనమాట. సో యూ కెన్ ట్రై, ఇట్స్ లైక్ న్యూ. ఒక పాస్ట్ ఒక 4 months బ్యాక్ ఏమో పెట్టారనమాట, లైక్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ అయింది 4 months బ్యాక్. సో యూఎస్జీ బోరల్ లో లైక్ మీకు చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, లైక్ సీలింగ్స్ మెయిన్ మెటల్ సీలింగ్స్, తర్వాత కొన్ని ప్లాస్టర్ బోర్డ్స్, తర్వాత లైక్ చాలా బిల్డింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట. యూ కెన్ గో ఇన్ టు దర్ వెబ్సైట్ అండ్ చెక్. సో దీంట్లో ఎట్లా అంటే కొంచెం రిక్రూట్మెంట్ ఈజీ అని విన్నాను నేను, మా కలీగ్స్ కూడా. లైక్ నేను ఫస్ట్ వర్క్ చేసిన కంపెనీ ఇది, తర్వాత ఇది. సో ఉమ్మడి బిల్డింగ్ సొల్యూషన్స్ నుంచి టీ కనెక్టివిటీ కల్లా. సో ఇక్కడ నాతో పాటు వర్క్ చేసిన కొంతమంది ఇప్పుడు యూఎస్జీ బోరల్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ రిక్రూట్మెంట్ చాలా ఈజీ అని విన్నా. దీనికి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు, లైక్ దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఫ్లెక్స్ట్రానిక్స్ గర్ల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో 3 members. సో ఫ్లెక్స్ట్రానిక్స్ లో ఏమంటే లైక్ ప్రతి ఒక్క మెకానికల్ కంపెనీలో వాళ్ళకి లైక్ ఇంత పర్సెంటేజ్ ఉమెన్ ఉండాలనేది ఒక రూల్ ఉంటుంది అనమాట, లైక్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కాబట్టి. సో గర్ల్స్ కి ఈజీగా జాబ్ దొరుకుతుంది. లైక్ మీరు ఏ పొజిషన్ కానీ అప్లై చేయండి, ఒక అంటే లైక్ స్కిల్ సెట్ కొంచెం మినిమం పెట్టుకొని మీరు అప్లై చేసుకుంటే కానీ ఈజీగా దొరికిపోతుంది. ఎందుకంటే లైక్ వాళ్ళకి దొరకాలన్నమాట గర్ల్స్. యాక్చువల్గా మెకానికల్ మాక్సిమం బాయ్స్ ఉంటారు, కానీ దే రిక్వైర్ గర్ల్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పొజిషన్. ఎందుకంటే లైక్ వాళ్ళు చూపించాలన్నమాట ఇంత % ఉమెన్ వర్కింగ్ ఉందని. కాబట్టి మీరు ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఫ్లెక్స్ట్రానిక్స్ లో అయితే లైక్ దీని CEO కూడా లేడీనే. సో ఫ్లెక్స్ట్రానిక్స్ యూ కెన్ అప్లై గర్ల్స్. ఇంకా బాయ్స్ అంటే యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్. ఓకే, జీఈటీ ఆర్ ఇంటర్న్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ ఆటోమోటివ్ లకి ఇంకా నార్మల్ మీకు తెలిసిన లైక్ నిసాన్, కియా ఇవి ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ మీరు జీఈటీ కానీ ఇంటర్న్ గా కానీ జాయిన్ అయిపోవచ్చు. తర్వాత దీంట్లో కొన్ని సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయన్నమాట, లైక్ వాల్యూ అని ఒకటి ఉంది. సో వాల్యూ ఏమంటే రెనాల్డ్ నిసాన్ కంపెనీ ఉంది కదా. సో రెనాల్డ్ నిసాన్ కంపెనీకి డిజైన్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది, నెక్స్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. సో యూ కెన్ అప్లై ఫర్ వాల్యూ ఆల్సో. దెన్ ఫైనల్ టాపిక్ వచ్చేసి లైక్ నేను చెప్పాలనుకునేది మేనేజ్మెంట్. మీరు డిజైన్ సైడ్ అన్నా ఉండండి, ప్రొడక్షన్ సైడ్ అన్నా ఉండండి, ఎట్లయినా ఉండండి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎర్న్ మోర్ మనీ యూ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్.
అంటే లైక్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అదేదో పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఏం కాదు, జస్ట్ మీకు తెలిసిందే మీకు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నా మేనేజర్ వచ్చేసి నన్ను ఒకటి అడుగుతాడు, ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసినావా, ఓకే నువ్వు వర్క్ చేయలేదు, కానీ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేనేజ్ దట్. సార్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ దట్, ఐ విల్ లెట్ యూ నో. లైక్ టైం లైన్ ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడు కమిట్ చేయకూడదు ఆఫీస్లో. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ నువ్వు ఏ కంపెనీలోకి వెళ్ళినా కూడా, ఇప్పుడు సపోజ్ బెంగళూరులోకి వెళ్ళినావు అనుకో, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడమని చెప్పరు ఎవరు, లోకల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడమని చెప్తారు. అదే మీరు హైదరాబాద్ కానీ ఇక్కడ నెల్లూరు కానీ వెళ్తే అక్కడ మాక్సిమం తెలుగు వాళ్ళే ఉంటారు. సో బెంగళూరుకి వస్తే మాత్రం యూ షుడ్ బి నోయింగ్ కన్నడ ఫర్ షూర్. ఒకవేళ లేకపోయినా నేర్చుకుంటారు, వాళ్ళు అట్లా చేస్తారు నేర్చుకునేలాగా. సో అదనమాట. నెక్స్ట్ కీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ డేటా సైన్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది. డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఇదేమంటే యాక్చువల్గా ఇది ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అనమాట, లైక్ సిఎస్ వాళ్ళది. కానీ ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఇది బూమ్. లైక్ అంటే ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ ఎట్లా అంటే కస్టమర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో కస్టమర్ సో డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ఎవ్రీవేర్ నౌ. అంటే లైక్ ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ తీసుకోండి, లేకుంటే ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ అనమాట. లైక్ డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సో వెన్ ఎవర్ కస్టమర్ గెట్స్ అ ప్రాబ్లమ్, మనకి టోటల్ అజెండా మనం ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎక్సలెంట్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం మెజర్ చేస్తుంది. సో డేటా సైన్స్ వల్ల ఏమంటే లైక్ నీకు కంపెనీ ఒక పాస్ట్ 3 years డేటా అంతా తీసుకొని నువ్వు అనలైజ్ చేసి ఎక్కడ మన కస్టమర్ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు, ఏదర్ ఇట్ కుడ్ బి క్వాలిటీ, ఇట్ కుడ్ బి డిజైన్, ఇట్ కుడ్ బి ప్రొడక్షన్. సో నువ్వు ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కస్టమర్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. దానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, లైక్ మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, నెక్స్ట్ టెన్సర్ ఫ్లో అనే ఒక టెక్నిక్ ఉంది డీప్ లెర్నింగ్ లో. సో నువ్వు అవన్నీ లైక్ ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గ్రో బిగ్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు మేనేజ్మెంట్, దెన్ ఫర్ షూర్ ఐ ప్రిఫర్ దిస్. ఎందుకంటే ఇది భూమ్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ 5 years లో లైక్ మోర్ దాన్ 1 lakh జాబ్ వేకెన్సీస్ క్రియేట్ అవుతాయని చెప్తున్నారు అనమాట డేటా సైన్స్ లో. అది IBM సర్వే వాళ్ళ ప్రకారం తెలిసింది. లైక్ డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఈవెన్ ఐ వర్క్ ఫర్ అ కంపెనీ కాల్ టీ కనెక్టివిటీ. నేను ఇప్పుడు ఇది కోర్స్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే లైక్ మా ఆర్గనైజేషన్ లోనే ఐ కెన్ మూవ్ ఇంటర్నల్లీ, ఐ కెన్ గ్రో బిగ్. లైక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనలిస్ట్ అనే ఒక పొజిషన్ ఉంది అనమాట. సో ఆ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ స్మాల్, లైక్ GET ఇంటర్న్ లాగా. లేదు ఒకవేళ నేను కాలేజ్లో మంచి ప్రాజెక్ట్ చేస్తా, ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఇనఫ్ దట్ ఐ కెన్ క్రాక్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ డిజైన్ ఇంజనీర్, దెన్ ఫర్ షూర్ యూ కెన్ అప్లై. అండ్ వేకెన్సీస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు అక్కడ 0 to 1 year, 0 to 5 years అట్లా పెడతారు. సో 0 to 5 years అంటే అది 5 years వాళ్ళకి, 4 years వాళ్ళకి, 3 years వాళ్ళకి మాత్రమే కాదు. దే విల్ బి లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ యాజ్ వెల్. సో యూ కెన్ అప్లై. ఈ కంపెనీస్ నోట్ చేసుకోండి. ఈ కంపెనీస్ కెరియర్స్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ GET ఇంటర్న్ అన్న ఒక జాబ్ రోల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ చాలా తక్కువ, ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ ఇయర్లీ ట్వైస్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో యూ కెన్ అప్లై ఫర్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. మెయిన్ థింగ్ లైక్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ రెజ్యూమే, యూ షుడ్ బి నోయింగ్ లైక్ మీ రెజ్యూమే ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ని మ్యాచ్ చేయాలన్నమాట. సో అది కీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ కంపెనీ ఐ మిస్డ్. ఇక్కడ LTTS అనే ఒక కంపెనీ ఉంది, లార్సన్ అండ్ టర్బో టెక్నాలజీ సర్వీసెస్. సో ఇది ఏమంటే లైక్ చాలా జర్మన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ మెర్సిడీస్ బెంజ్, తర్వాత లైక్ రెనాల్డ్, నిసాన్. ఈ కంపెనీస్ కి ఇది ఒక సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ అనమాట. సో మా సీనియర్, ఐ మీన్ లైక్ మనందరికి సీనియర్, మా సీనియర్ బాసిత్ అనే ఒక అన్న ఉన్నాడు. ఆ అన్న వచ్చేసి LTTS లో వర్క్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు డిజైన్ ఇంజనీర్ గా. సో ఆ అన్న నుంచి నాకు గైడెన్స్ దొరికింది చాలా. ఇంకా షాన్వాజ్ అని ఒక అన్న ఉన్నాడు. యాక్చువల్గా షాన్వాజ్ ఎట్లా అంటే లైక్ మేము ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు అన్న వాళ్ళు ఫైనల్ ఇయర్ బ్యాచ్. మన కాలేజ్ నుంచి ఫస్ట్ పాస్డ్ అవుట్ అయిన బ్యాచ్ లో అన్న స్టూడెంట్. హీ వర్క్స్ ఫర్ ఫోర్డ్ అండ్ హీ వర్క్స్ త్రూ HCL. అంటే HCL లో ఎంప్లాయీ, కానీ హీ వర్క్స్ ఫర్ ఫోర్డ్. సో ఇట్లా కొన్ని సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ నుంచి మేము ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కి వర్క్ చేసి స్టార్టింగ్ లో, తర్వాత యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్యూచర్. సో ఎస్, దట్స్ ఇట్ ఐ వాంట్ టు ఎండ్ ఇట్. Thank you much for giving this opportunity. Guys, just for 5 minutes. Again, Srikanth wants to tell something.
Give me 5 minutes. He will tell you something. జస్ట్ 5 minutes అని కంప్లీట్ చేశాను. యాక్చువల్లీ నేను బీటెక్లో ఉన్నప్పుడు అంటే మనకి చాలా ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి, కానీ ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ చేస్తే జస్ట్ మనకి ఇక్కడ మనం ప్లేస్మెంట్ చేస్తే జస్ట్ మనకి ఒక 10,000 వస్తుంది. అదే బయటికి వెళ్ళి మనం చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఎర్న్ చేయవచ్చు. అని నేనైతే అనుకున్నాను. ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు అసలు ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటే నేను అసలు కాలేజ్ కూడా రాలేదు. ఇక్కడ మనకి ప్లేస్మెంట్స్ ఏముంది అది అదే నేను బయటకు వెళ్ళాను కంప్లీట్ అవ్వదు. బయటకు వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒకటి, నువ్వు ఫ్రెషర్ ఏదైనా మనకి జాబ్స్ కావాలన్నా ఏం కావాలన్నా క్యాంపస్లో దొరికినంత ఫ్రీ అయితే బయట మనకు దొరకవు. పెరగాలి, రకరకాల కోర్సెస్ చేయాలి. నేనైతే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నాకైతే చాలా స్టేజ్ ఫేర్ ఉండింది. అసలుకి ఎంత స్టేజ్ ఫేర్ అంటే స్టేజ్ అయితే మాట్లాడలేను. అలాంటి స్టేజ్ ఫేర్లో నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళాక మ్యాక్సిమం ఒక 20-27 ఇంటర్వ్యూస్ వరకు అటెండ్ అయ్యాను. ఎక్కడైనా ఫెయిల్యూర్. తర్వాత నేను జస్ట్ ఒక నాకంటే ఎప్పుడైతే హోప్ కనపడలేదు, ఇంకా నా జాబ్ లాగా నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను. ఇంకా తర్వాత నేను డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఒక సిఎన్సీ ఇండస్ట్రీలో నైట్ షిఫ్ట్గా జాయిన్ అయ్యి డే షిఫ్ట్లో కోచింగ్ తీసుకుంటూ ఎవ్రీడే ఎక్కడ మనకి హైదరాబాద్ అమీర్పేట అంటే తెలుసు, ఇంటర్వ్యూస్ ఏమో జరుగుతుంటాయి. అవి ఏది వేయాలి కాదు, జస్ట్ ఫేక్. కానీ ఏమంటే నాకు కావాల్సింది జాబ్ కాదు. నాకు ఆల్రెడీ నేను నైట్ షిఫ్ట్లో జాబ్ చేస్తాను కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా. మోర్ దెన్ 1 year 300 ఇంటర్వ్యూస్ పైన నేను అటెండ్ అయ్యా, జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ కమ్యూనికేషన్. మనం మెకానికల్ చేయడానికి మెయిన్ ఏమంటే మనం పక్క బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మనకి, ట్రిపుల్ సివిల్ ఇలాంటి సిఎస్సి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళు వెళ్తే ఒకసారి వెళ్ళగలరు. కానీ మన మెకానికల్ వెళ్తే సాఫ్ట్వేర్ వైపు వెళ్ళచ్చు, మెకానికల్ వైపు వెళ్ళే. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఫస్ట్ కంపెనీ నేను మెకానికల్ చేశాను, ప్రెసెంట్ నేను సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో చేస్తాను. ఎందుకంటే మన మెకానికల్ వాళ్ళు ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. నేను అలా కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకొని కొన్ని కంపెనీస్కి వెళ్తుంటే అంటున్నారు వాళ్ళకి సేమ్ నాలెడ్జ్ ఉంది, నీకు సేమ్ నాలెడ్జ్ ఉంది, కానీ సంథింగ్ వాళ్ళు మన నుండి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. దాన్ని బట్టి ఇంకా నేను అప్పుడు వేరే క్యాంపస్ సెలక్షన్స్లో నేను సెలెక్ట్ అయ్యి వచ్చిందంటే నాకు ఇంత ట్రబుల్ ఉండేది కాదు అని. కాబట్టి క్యాంపస్ సెలక్షన్స్ అనేది మనం మిస్ చేసుకోకూడదు. దానివల్ల లాస్ట్ తర్వాత నేను ఇంకా నాకు కనపడింది ఒకటి, నాకు ఒక టెక్నాలజీ కావాలని నేను జర్మన్ లాంగ్వేజ్ చేశాను ఆర్డిటీలో. తర్వాత ప్రెసెంట్ నేను సీనియర్ ప్రాసెస్ అసోసియేట్గా చేస్తున్నాను టీసీఎస్లో. ఇట్స్ టోటలీ డిపెండ్ అపాన్ ది ఫినాన్స్. నేను టీసీఎస్ కంపెనీ నుండి జర్మనీలో ఉన్న మ్యాన్ పవర్ గ్రూప్ అనే కంపెనీకి నేను వర్క్ చేస్తున్నాను విత్ జర్మన్ సపోర్ట్. ఆమె ట్రాన్స్లేటర్, దట్స్ ఆల్. కానీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రెసెంట్ మనకున్న దాంట్లో క్యాంపస్ సెలక్షన్స్ మాత్రం మిస్ చేసుకోవద్దండి. దాంట్లో మనకి ఈజీగా జాబ్ దొరికినట్టు బయట ఎక్కడా దొరకదు. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. So friends, please bear for 5 minutes. So on behalf of the Gates Institute of Technology and on behalf of Department of Mechanical Engineering and on my own personal behalf, I thank our alumni Edward, Srikanth and Vijay for accepting our invitation and coming all the way to present their observations in the industry and to give you some suggestions and insights on the technology, what they are working on. And now I request any of the student to present his opinion within a short span, that is for 30 seconds. Just come and express your view, how you felt. బాబు మీకే ఎవరన్నా వచ్చి మీ అభిప్రాయాన్ని కొంచెం ఇక్కడ షేర్ చేసుకోండి. హౌ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు యూ అండ్ వాట్ ఇన్పుట్స్ యూ గాట్. అమ్మాయిలు ఎనివన్? బాబు, యా యూ కమ్ అండ్ ప్రెజెంట్. Hi, good afternoon. This session is useful to me. అంటే నాకు జాబ్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు. లాస్ట్ అడ్వాన్స్ చెప్పిన తర్వాత నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది, ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చా అని. సో థ్యాంక్ ఫర్ దిస్. థ్యాంక్ యూ.
Good afternoon, everyone. First of all, I've been thankful to Vijay brother and Sriram brother. I think Edward brother for coming here for conducting this event. And it could be, we think it is so funny, but when we enter after BTech for jobs we are searching now, that time it would be somewhat helpful for us. So I think this session is somewhat useful for us. Thank you for coming here and explaining what the things are going on. Thank you. Thank you, ma'am. Madam, correspondent madam is here. So, just madam just want to express her views. Thank you. Vijay and Srikanth, both of them, thanks. మంచి పిక్చర్ ఉండాలి, మంచి సపోర్ట్ ఉండాలి, మనసారా కోరుకుంటున్నాను. క్లాప్ ఫర్ నేను ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ కొన్ని నిమిషాలలో వాళ్ళు ఏం చెప్పినారో నాకు అర్థమైనంత వరకు నేను మీకు చెప్పాను. మీకు అర్థమైంది. ఇంకా ఏమేమి ఎక్కువ చెప్పుకుంటారో ఎంతసేపు విన్నారో ఆలోచించుకోండి. వాళ్ళు చెప్పింది ఏమి అంటే ఇక్కడ ఉన్నంతలోనే మీరు జాబ్స్ తీసుకొని వచ్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకో కూడా తెలుసు కదా మీకు. ఒకవేళ మీకు జాబ్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు, అది సెకండ్ ఇష్యూ. ఇంకొకటి వచ్చిన జాబ్ నచ్చవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు, ఎవరు మిమ్మల్ని ప్రెజర్ చేయడం లేదు దాంట్లో పెట్టమని. బట్ యూ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వితౌట్ ఎనీ డిఫికల్టీ. అవునా? కాబట్టి ఏ కంపెనీ అయినా రానివ్వండి, కేవలం మామూలు టెస్ట్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి చిన్న టెస్ట్ అయినా సరే తీసుకోండి. అది మిమ్మల్ని మీరు అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. వ్యక్తి తనను తాను అనలైజ్ చేసుకుంటే తనకి ఏం కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి, ఏమి ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది అనలైజ్ చేసుకుంటే యూ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్. అంతేనా? దానికి మాత్రమే మిమ్మల్ని ఎవరు బై ఫోర్స్గా మీకు నచ్చని కంపెనీలో పోయి పనిచేయమని ఎవరు కూడా చెప్పరు. ఒకవేళ ప్రతిదీ మాకు వస్తుందా, నాకు మొన్నటి నుంచి నేను వింటానే ఉన్నా, అసలు మేము పాస్ కాలేదు మేడం, ఒక్కరోజు కూడా మేము ఏ ప్లేస్మెంట్కి మిమ్మల్ని అడగలేదు, నేనేం చేయలేము కదా దానికి. కాబట్టి ముందు పాస్ అవ్వండి, అన్నిటికీ ఎలిజిబిలిటీ తెచ్చుకోండి. ఎలిజిబిలిటీ లేకపోతే ఎట్లా? సో ఎలిజిబిలిటీ అంటే ఏంటి? మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వటం ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ డూ ఇట్ అండ్ నెక్స్ట్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. రెండు ఉంటే అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలండి. స్కిల్ లేని ఊరికే కమ్యూనికేషన్ బాగా నేను మాట్లాడతాను అంటే కూడా ఇవ్వరు. టెక్నికల్ స్కిల్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటూ మనకి ఏమున్నది, మనకి ఎంత శక్తి ఉన్నది అవతల వాళ్ళకి వినిపిస్తే, వాళ్ళకి కనిపిస్తేనే మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. ఆ కనిపించే శక్తి ఎట్లా వస్తుంది, ఏ విధంగా చెప్పగలరు అంటే దట్ ఈస్ త్రూ యువర్ కమ్యూనికేషన్. అవునా కదా? కాబట్టి అవి రెండు ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ కమ్యూనికేషన్ యూ కాంట్ దీన్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోలేదు. అట్లనే వితౌట్ ద స్కిల్ యూ కాంట్ స్టాండ్ ఇన్ యువర్ జాబ్. యూ కాంట్ స్టాండ్ ఇన్ జాబ్. సో ఒకవేళ ఉద్యోగం వచ్చిన మాటలకు మించి ఎవరైనా ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటే, కానీ స్కిల్స్ లేని బహుశా నిలబడలేదు. అవునా? సో బోత్ ఆర్ వెరీ నీడ్ టు ద సస్టైన్ ఇన్ యువర్ జాబ్స్. మొదట అవి చేయండి. వీళ్ళిద్దరికీ నిజంగా చెప్పాలంటే కష్టం అనేది ఉంటుంది, అవసరం అనేది మనిషికి నేర్పిస్తారు. కాబట్టి ఆ అవసరం ఇక్కడనే మీరు ఉందనుకొని తయారవ్వండి, మంచి ఫలితాలని పొందండి. బోత్ ఆఫ్ యూ వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you, madam. One request for all the students, you please log into our GATES website, that is gatesIT.ac.in, where you find the logo of alumni. You just log into that, enter your details, and so that these kind of programs you can view virtually also. In future, with the initiation of MD sir, we are doing these kind of things, and they may refer you also in their companies. Okay, there is one channel for you. Okay, once you enter into that thing, you will definitely get benefited like by attending the programs virtually and parallelly getting reference and guidance from them. So really, I thank Noor sir, because right from the day he is coordinating with these people, and with his support only,
I able to conduct this kind of programs. In future also we will requesting alumni to be here and share their experiences. But virtually we are also presenting. 10 people are hearing you. Remember, camera is live. 10 people are hearing in virtually and you are hearing the program physically. Okay, hope they have given you some good signs. Now I request Madam to present a small memento to these alumni. I really thank you for sparing some time. So, HOD sir and please be here sir. Principal sir is on the way. You both present. Vijay, I request Madam to present a small memento to Vijay. Vijay. Please Vijay. Yeah. And now I request Madam to present a small gift to our Srikanth. Yeah, another small gift from our HOD sir to our board. Really thank you alumni for being here and for sharing your valuable experiences. Okay, thank you sir. Sir. Okay, now Contact details. yeah, contact details. If you want to share your contact details, you write on the board so you can mail them or you can call them during some business hours. Okay, so here I conclude and they will be writing the contact numbers. Okay, thank you sir. Screen పెట్టిన డైరెక్ట్ Okay. బోర్డు